तस्मै शुक्लाय ते नमः। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सर्वने सुप्रभात। प्रचलित कोरोना कालनी अंदर आप सौ घरे बेसीने अध्ययननी प्रक्रियाने आगळ वधावी रह्या छो। आपणे आज धोरण 12 अनपराधा अत्र भवति आ पाठनो अभ्यास करवानो छे। संस्कृत साहित्य जगत में सौथी प्राचीन नाट्यकार तरीके महाकवि भास प्रसिद्ध है। आपणे धोरण 11 अंदर भास नाटक चक्रना 13 नाटकों विषे चर्चा करी है, जेनी अंदर महाकवि भासे 13 कृतिओनी रचना करी, जेनी अंदर 6 कृतिओ महाभारतनी उपर, 2 रामकथा उपर, 1 कृष्ण कथा उपर अने 2 उदयन उपर, एम 13 नाटक महाकवि भास द्वारा रचवामां आव्या छे। जेमांथी जे रामकथा उपर रामायण आधारित जे नाटको छे 3, अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक अने प्रतिमा नाटकमांथी आपणे आ पाठ आज शीखवानो छे। प्रतिमा नाटकनुं कथावस्तु रामना वनवासथी लईने तेमना पुनः राज्याभिषेक सुधीनी कथाने आवरी ले छे। विद्यार्थी मित्रों, आप सौ जाणो छो कि महाराजा दशरथ हता। दशरथनी 3 राणीओ हती, कौशल्या, सुमित्रा अने कैकेयी। ए कैकेयीना पुत्र हता भरत। राम जे छे ए कौशल्याना पुत्र हता। लक्ष्मण अने शत्रुघ्न ए सुमित्राना पुत्रो हता। एक वखत एवुं बने छे के दशरथ राजा भगवान राम ने लक्ष्मण साथे विश्वामित्र ने सौंपी दे छे। जे विश्वामित्रना आश्रमनी अंदर राक्षसोना उपद्रवथी ऋषि परंपरा खंडित थाय छे अने त्यां यज्ञयागादी जे कर्मो छे एमनो नाश करे छे राक्षसो। एमना संहार माटे विश्वामित्र भगवान राम अने लक्ष्मण ने पोतानी साथे वननी अंदर लई जाय छे। त्यां भगवान जई अने ताड़का आदि असुरोनो नाश करे छे। त्यार पछी भगवान राम जनकपुर जाय छे। त्यां सीतानी साथे स्वयंवर में शिव धनुष्य ने तोड़ी अने भगवान राम अने सीतानो विवाह थाय छे। 4 भाईओना विवाह त्यां थई जाय छे। त्यार पछी एक दिवस राजा दशरथ पोताना महलना झरूखे बेठी अने राणी साथे विचार करता होय कि राम ए सर्व रीते राजाना गुणोथी संपन्न छे, एटले रामने आपणे राजा बनावीए अने राज्य आपणुं अयोध्यानुं एने आपीए। ए वातनी मंथराने खबर पड़े छे। मंथरा जे छे कैकेयीनी दासी छे अने ए मंथरा कैकेयीने ऊंधा रस्ते लई जाय छे अने कैकेयी एक दिवस कोप भवननी अंदर जई अने राजा दशरथने देवासुर संग्राम विषे चर्चा करे छे। देवासुर संग्राम में मैं त्यारे तमारी मदद करी हती, त्यारे तमे कीधुं हतुं कि राणी तमे 2 वर मांगो। त्यारे मैं कीधुं समय आवशे त्यारे हूँ मांगीश। तो आज हूँ ए मारा 2 वचनों ने मांगू छूँ। प्रथम वचन कि राम ने 14 वर्षनो वनवास अने भरत ने राज्यनी गादी मळे। आवी कुटिल नीति थी कैकेयी राजा दशरथ ने फांसे छे अने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। तेवा पोताना वचन पर अડીग रहनारा दशरथ राजा एने वचन आपी दे छे पण ए सहन करी सकता नथी। त्यार पछी भरत अने शत्रुघ्न कैकेयीना पिताने घरे गयेला होय छे अने राम ने आ बाजू राजा दशरथ आदेश आपे छे कि तमारे 14 वर्ष सुधी वनमां जवानुं छे। रामनी साथे सीता अने लक्ष्मण पण तैयार थाय छे अने ए वन तरफ प्रयाण करे छे। त्यारे आ दृश्यने जोई अने राजा दशरथ आवी स्थितिने सहन करी शकता नथी अने पोताना प्राणने त्यागी दे छे। त्यारे भरत अने शत्रुघ्न मोशाळनी अंदर होय छे अने राम लक्ष्मण तो वननी अंदर जता रह्या। एमनो जे सारथी हतो राजानो, ए राजा एने लेवा गया राम लक्ष्मण ने, पण ए पाछा आव्या नहीं अने राजा दशरथ पोताना प्राणोने त्यागे छे। त्यार पछी मोशाळथी भरत अने शत्रुघ्नने तरत बोलाववामां आवे छे अने ज्यां
મહાકવિ ભાષ્ય, મહાકવિ ભાસ જે છે એ વાલ્મીક ઋષિના વાલ્મીકી રામાયણ પરથી જ આ પાઠ લેવામાં આવ્યો છે અને એની અંદર મહાકવિ ભાષ્ય પોતાની આગવી શૈલીથી એની અંદર જે ફેરફારો કર્યા છે એ ફેરફારો દ્વારા ભરત પાછો અયોધ્યાની અંદર આવે છે અને પોતાના પૂર્વજોની પ્રતિમા સાથે પોતાના પિતાની જ્યારે પ્રતિમા જુએ છે ત્યારે એને ખબર પડી જાય છે કે રાજા દશરથ સ્વર્ગલોક પામ્યા છે અને ભરતને દશરથના મૃત્યુના સમાચાર આપવા માટે ભાસે અહીં એક સુંદર પરિકલ્પના કરી છે. ભરત અયોધ્યામાં પ્રવેશ કરે છે, પૂર્વજોની પ્રતિમાને જુએ છે, જેની અંદર દિલીપ, રઘુ, અજ જે પરાક્રમી રાજાઓ હતા રઘુવંશના, એ રઘુવંશના રાજાઓના જ્યારે દર્શન કરે છે અને એની સાથે દશરથના દર્શન કરે છે ત્યારે એને ખબર પડી જાય છે. આમ કવિએ પ્રતિમાગૃહનું જે આ દ્રશ્ય રચ્યું છે તેના ઉપરથી જ આ અંક છે એને પ્રતિમા નાટક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મહાકવિ ભાસે બીજા પણ અનેક પરિવર્તનો કર્યા છે. તેમાં રામને 14 વર્ષના વનવાસની માંગણી કરનાર કૈકેયીના પાત્રના ઉદાત્તીકરણનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ પ્રતિમા નાટકની અંદર કૈકેયીને નિરાપરાધી બતાવવામાં આવી છે, જે અપરાધ વગરની છે. અનપરાધા અત્ર ભવતી એનું શીર્ષક પણ છે કે જે કોઈપણ પ્રકારના દોષ વગરની છે તેવી કૈકેયીને અહીં બતાવવામાં આવી છે. કૈકેયીએ રામને વનમાં મોકલી કોઈ દોષ કર્યો નહીં હતો, આવું પણ અહીં બતાવવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યાર પછી કૈકેયી ભરતને રાજ્ય ગાદી ઉપર બેસાડવાનો પ્રયાસ કરે છે. દશરથ રાજા સ્વર્ગને પામ્યા છે, પણ ભરત એ વસ્તુને સ્વીકાર કરતો નથી અને કૈકેયીનો ત્યાગ કરી દે છે. અને કૈકેયી એ દશરથ રાજાના જે વચનો હતા એ વચનોના હિસાબે કૈકેયી ભરતને રાજ્ય ગાદી આપવાની વિચાર કરે છે, પણ ભરત એને સ્વીકાર કરતો નથી અને નંદવનમાં સરયુ નદીના કાંઠે એક ઝૂંપડી બનાવી અને ત્યાં ભરત રહે છે અને પોતાનું રાજ્યભાર છે એ ચલાવે છે. રામની પાદુકા લઈ અને ભરત રાજ્યભાર ચલાવે છે. ત્યારે એક વખત જે રાજાનો સારથી હતો એ સારથી ભગવાન રામ અને સીતા લક્ષ્મણને મૂકીને વનમાંથી જ્યારે પાછો ફરે છે ત્યારે ભરત અને જે રાજાના સારથી હતા એ સારથી વચ્ચેનો જે સંવાદ છે એ આપણે આ પાઠ દ્વારા શીખવાનું છે. સુમંત્ર નામના જે સારથી છે એ સારથી અને ભરત સાથેનો સંવાદ અને ભરત અને કૈકેયી વચ્ચેનો જે સંવાદ છે એ આ પાઠની અંદર છે. તો રામાયણ આશ્રિત આ પાઠ છે. આપણે ખૂબ શાંતિપૂર્વક આ પાઠને ભણવાનો છે. તમે સૌ હાથની અંદર પુસ્તક રાખશો, પુસ્તક રાખી અને પાઠ ભણશો. આપણે જોઈએ પાઠને. સુમંત્ર કહે છે કુમાર, કુમાર એટલે ભરત. સુમંત્ર વનમાંથી પાછા ફર્યા છે અને ભરતની પાસે આવી અને વાત કહે છે કે હે કુમાર, હે ભરત. શું કહે છે? કુતઃ ક્રોધો વિનેતાનામ લજ્જાવા કૃતચેતસામ મયા દૃષ્ટમ તુ તચ્છુન્યમ તૈર્વિહીનમ તપોવનમ. કુતઃ ક્રોધો વિનીતાનામ, જે વિનયી લોકો હોય, વિનીતાનામ કુતઃ ક્રોધો, જે વિનયી લોકો હોય એમની અંદર ક્રોધ કેવો? જે વિનયી હોય, જે બધાનું સન્માન કરતા હોય તે લોકોને ક્યારેક ક્રોધ આવે નહીં. એટલે જ કહેવા માંગે છે કે વિનયી લોકોને ક્રોધ કેવો. અને લજ્જાવા કૃતચેતસામ, કૃતચેતસ કે દ્રઢ મનોવૃત્તિવાળા, ચેત એટલે મન, દ્રઢ મનોવૃત્તિવાળા લોકોને શરમ કેવી. મયા દૃષ્ટમ, મયા દૃષ્ટમ એટલે મેં જોયું, દૃષ્ટમ તુ તત્શૂન્યમ તૈર્વિહીનમ તપોવનમ, મેં તો તેમના વિનાનું તે ખાલી તપોવન જ જોયું. તપોવન કેવું છે? તો જેની અંદર વિનયી લોકો હોય તો એમની અંદર ક્રોધ ન હોય અને દ્રઢ મનોવૃત્તિવાળા હોય
એમને કોઈ પણ પ્રકારની શરમ ન હોય, તો તે વિનાનું, વિનય અને દ્રઢ મનોવૃત્તિવાળા લોકો વિનાનું તપોવન મેં જોયું, એવું કહે છે ભરતને સુમંત્ર. પછી ભરત કહે છે તેઓ ક્યાં ગયા હોવાનું સાંભળ્યું છે. ક્વ ગતા ઇતિ શ્રુતાહ. ક્વ એટલે ક્યાં, ગતા એટલે ગયા, શ્રુતાહ એટલે સાંભળ્યું છે. એ લોકો ક્યાં ગયા એવું સાંભળ્યું છે. ત્યારે સુમંત્ર કહે છે કે અસ્તિ કિલ કિષ્કિંધા નામ વનૌકસામ નિવાસ. કિષ્કિંધા નામના વનની અંદર, જ્યાં વનૌકસામ એટલે નિવાસ સ્થાન છે વનવાસીઓનું. વનૌકસઃ એટલે વનવાસી, બહુવચન છે. વનૌકસામ નિવાસ. એ લોકો ક્યાં ગયા છે? કિષ્કિંધા નામે કોઈ વનવાસીઓના નિવાસ પર ગયા છે. તત્ર ગતાહ, ત્યાં એ લોકો ગયા છે. ભરત કહે છે અરે રે, હંત એટલે અરે રે, અવિજ્ઞાત પુરુષ વિશેષાહ ખલુ વાનરાહ દુઃખિતાહ પ્રતિવસંતી. અવિજ્ઞાત પુરુષ વિશેષાહ, અવિજ્ઞાત એટલે જાણતા નથી, વિશિષ્ટ પુરુષોને જે ઓળખતા નથી. ખલુ વાનરાહ, ખરેખર વાનરો વિશિષ્ટ પુરુષોને ઓળખતા નથી. દુઃખિતાહ પ્રતિવસંતી, એ ખરેખર એ લોકો દુઃખી થઈને ત્યાં રહેતા હશે. પ્રતિવસંતી એટલે રહેતા હશે એ લોકો દુઃખી થઈને. કારણ કે વાંદરાઓ તો કોઈ વિશિષ્ટ પુરુષને જાણતા નથી. એટલે ભગવાન રામ જે વિશેષ પુરુષ છે, વિશિષ્ટ પુરુષ છે, એ રામની વિશેષતાને એ લોકો જાણતા નહીં હતા. એટલે ભગવાન રામ ત્યાં દુઃખી રહેતા હશે. સુમંત્ર કહે છે તિર્યગ યોનય અપી ઉપકૃતમ અવગચ્છન્તિ. સુમંત્ર કહે છે પશુઓ પણ, તિર્યગ યોનય એટલે પશુઓ, અપી ઉપકૃતમ અવગચ્છન્તિ, પશુઓ પણ ઉપકારને જાણે છે. અવગચ્છન્તિ એટલે જાણે છે, ઉપકારને જાણે છે. વાનરો પણ, પશુઓ પણ. સુમંત્ર કહે છે તાત કથમ ઇવ. સુમંત્ર કહે છે, ભરત કહે છે વડીલ આવું કેમ. ત્યારે સુગ્રીવ એને કહે છે, સુમંત્ર એને કહે છે કે સુગ્રીવો ભ્રંશિતો રાજ્યાત ભ્રાત્રા જ્યેષ્ઠેન વાલિના ઋતદારો વસંશૈલે તુલ્ય દુઃખેન મોક્ષિતઃ. શું કહે છે સુમંત્રા? કે સુગ્રીવો ભ્રંશિતો રાજ્યાત ભ્રાતા જ્યેષ્ઠેન વાલિના. સુગ્રીવને પોતાના રાજ્યથી ભ્રંશ કરવામાં આવ્યો. કોના દ્વારા? તો જ્યેષ્ઠેન વાલિના. જ્યેષ્ઠ એટલે મોટા, ભ્રાતા એટલે ભાઈ, વાલી દ્વારા. ઋતદારઃ, ઋતદારઃ એટલે હણાયેલી છે, ચોરાયેલી છે, ખોવાયેલી છે પત્ની જેની, તેવો સુગ્રીવ. વસનશૈલે, પત્ની જેની પત્નીનું અપહરણ થયું છે તેવી પત્નીવાળું સુગ્રીવ વસંતી શૈલે એટલે પર્વત પર રહે છે. તુલ્ય દુઃખેન મોક્ષિતઃ, અને સમાન દુઃખવાળાએ એને છૂટો કર્યો, એને બંધનમાંથી મુક્ત કર્યું. એની પત્ની પણ એને અપાવી અને એને રાજ્ય પણ એને અપાવ્યું. તુલ્ય દુઃખેન કે જેને સમાન દુઃખવાળો છે, કે જેની પત્નીનું અપહરણ થયું છે તેવાએ પત્નીના અપહરણ થયેલા સુગ્રીવને પોતાનું રાજ્ય અને પત્ની પાછા અપાવ્યા. ભરત કહે છે કથમ તાત તુલ્ય દુઃખેન નામ. કેમ સમાન દુઃખવાળા સાથી. સુમંત્ર આત્મગતમ એટલે મનમાં, આત્મગતમ એટલે મનમાં. હંત અરે રે, હંત શબ્દનો આપણે ધોરણ 11ની અંદર પણ ભણતા હતા કે હંત શબ્દ અરે રે આશ્ચર્ય પ્રસ્તુત કરવા માટે હંત શબ્દ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં વપરાય છે. અરે રે સર્વમ ઉક્તમ મેવ મયા, મેં તો બધું જ કહી દીધું. અને મોટેથી કહે છે કુમાર ન ખલું કિંચિત, કંઈ નથી કુમાર, ખરેખર કંઈ નહીં. ઐશ્વર્ય ભ્રંશ તુલ્યતા મમ અભિપ્રેતા, ઐશ્વર્ય નાશની સમાનતા હું કહું છું. કારણ કે ભરતને ખબર નથી કે સીતાનું અપહરણ થયું છે. એટલે સુમંત્ર કહી દીધું કે સમાન દુઃખવાળા રામે સુગ્રીવને બંધનમાંથી મુક્ત કર્યો
ત્યારે એ મનમાં વિચાર કરે છે કે મેં બધું જ કહી દીધું, પણ મોટેથી કહે છે, કુમાર કંઈ નહીં, મારો કહેવાનું આ તાત્પર્ય હતો કે ઐશ્વર્ય નાશની સમાનતા, ઐશ્વર્ય જેમનું નાશ થયું છે. ભરત કહે છે, તાત કિમ ગુ હશે? ભરત કહે છે, ગુ હશે એટલે તમે કંઈક છુપાવો છો. ગુહ એટલે છુપાવવું, ગુહ એટલે છુપાવવાની જે આદત હોય, કંઈક છુપાવી રહ્યા હોય એના માટે ગુહ શબ્દ વપરાય. તમે કંઈક છુપાવો છો. સ્વર્ગમ ગતેન તત્પાદ મૂલેન શાપિતસ્યાહ યદિ સત્યમ ન બ્રુયાહ. તમને મારા પિતાના ચરણોની સોગંદ છે, જો તમે સત્ય ન બોલ્યા તો. સુમંત્ર કહે છે, કા ગતિ શ્રૂયતામ, શો ઉપાય? સાંભળો. જ્યારે સુમંત્રએ કીધું કે એ તો સમાન દુઃખવાળા રામે સમાન દુઃખવાળા સુગ્રીવને બંધનમાંથી મુક્ત કર્યો, ત્યારે ભરતને કંઈક ત્યાં સંદેહ થાય છે, પણ સુમંત્ર પાછું પોતાની વાત વાળી દે છે. ત્યારે ભરત કહે છે, તમે કંઈક છુપાવો છો, તમને મારા પિતાના ચરણોની સોગંદ, જો તમે કંઈક છુપાવો તો તમે સત્ય બોલો. ત્યારે સુમંત્ર કહે છે, શું ઉપાય? કા ગતિ એટલે શું ઉપાય? શ્રૂયતામ તમે સાંભળો. શું થયું? વૈરમ મુનિજનસ્યાર્થે રક્ષસા મહતા કૃતમ સીતા માયામુપાશ્રિત્ય રાવણેન તતો હૃતા. મુનિજનસ્યાર્થે વૈરમ, સાંભળો શું થયું તે તમને કહું છું, સાચું કહું છું એવું કહે છે સુમંત્ર. અને કહે છે કે જેણે મુનિજનોના રક્ષણ માટે વેર કર્યો છે રાક્ષસોથી, જેણે મુનિજનોના કારણે મહાન રાક્ષસો સાથે વેર કર્યું. સીતામ માયામ ઉપાશ્રિત્ય, માયા એટલે કપટ, એમાં રાવણ નામના રાક્ષસે કપટનો આશ્રય લઈ અને સીતાનું અપહરણ કર્યું, સીતાને ઉપાડી ગયો રાવણ. ભરત કહે છે, શું ઉપાડી ગયો? આ સાંભળતાની સાથે જ કથમ હૃતેતી મોહમ ઉપગતઃ, આમ સાંભળતાની સાથે જ ભરત મૂર્છા પામે છે. સુમંત્ર કહે છે, સમાશ્વસિહિ કુમાર, સમાશ્વસિહિ એટલે ધીરજ રાખો, ધીરજ રાખો, ધીરજ ધરો કુમાર. અને ભરત કહે છે, થોડો સ્વસ્થ થઈ જાય છે, પુનઃ મૂર્છામાંથી બહાર આવે છે અને કહે છે, ભો કષ્ટમ, અરે કષ્ટકારક, બહુ કષ્ટકારક વાત કરી તમે. કિમ ઇદાનીમ કરીશ્યે, હવે હું શું કરું? ભવતુ દૃષ્ટમ, ઠીક, જોઈએ. અનુગચ્છતુ મામ તાત દેવી નામ ચતુશાલમ. ભરત આ વાત સાંભળતાની સાથે જ ખૂબ કષ્ટને પામે છે, નિરાશાને પામે છે અને સુમંત્રને કહે છે, થોડો સ્વસ્થ થઈને કે હવે હું શું કરું એને કંઈ સમજાતું નથી. અને કહે છે, અનુગચ્છતુ મામ તાત દેવી નામ ચતુશાલમ, તમે મારી સાથે ચાલો. દેવી એટલે કૈકૈના રાણીવાસમાં, ચતુશાલમ એટલે રાણીવાસમાં, કૈકૈના રાણીવાસમાં તમે મારી સાથે ચાલો. બંને જણા નિષ્ક્રાંતવ એટલે બંને જણા જાય છે, ઉભવ એટલે બંને ચતુશાલમ પ્રવિશતઃ, બંને જણા રાણીના રાણીવાસમાં પ્રવેશ કરે છે. ભરત કહે છે, બંને જણા રાણીવાસમાં પ્રવેશ કરે છે. ત્યારે ત્યાં પ્રતિહારી હોય છે, એ કહે છે, વિજયે, પ્રતિહારી કહે છે, જયતુ ભર્તૃદારક વિજયા ખલુ અહમ, મહારાજનો જય થાવ, મારું નામ વિજયા છે. ત્યારે ભરત કહે છે, વિજયે,
મમ આગમનમ નિવેદય અત્ર ભવત્યે. વિજયાને કહે છે ભરત કે હે વિજયા, તું મારા આગમનના સમાચાર અહીંના રાણીવાસના રાણી કૈકેયીને કહો. વિજયા કતમસ્ય ભટિન્યે નિવેદયામી. ત્યારે પેલી વિજયા જે છે એ પૂછે છે કે કઈ રાણીને તમારા સમાચાર બતાવું. એ પહેલાં ભરત કહેતો નથી કે કયા રાણીને કહેવાનું છે. ત્યારે એ કહે છે કયા રાણીને તમારા સમાચાર કહું. ત્યારે ભરત કહે છે યા મામ રાજામ ઈચ્છતી સા. જે મને રાજા બનાવવાની ઈચ્છા રાખતી હતી તે રાણીને કહો. પ્રતિહારી આત્મગતમ. મનમાં વિચારે છે ખરેખર કેમ ખલું ભવે, શું થયું હશે એવું મનમાં વિચાર કરે છે. અને મોટેથી કહે છે ભરત તથા, એટલે ભલે સ્વામી તમે કહો એમ. નિષ્ક્રમ્ય પ્રવેશતી. એ જાય છે અને પ્રવેશ કરે છે રાણીના કક્ષની અંદર. ભરત કહે છે વિજયાને, વિજયે કિમ નિવેદિતમ. વિજયા તમે જણાવ્યું કે? વિજયાએ કીધું આમ, મેં રાણીને કહી દીધું. સર્વે ચતુશાલમ પ્રવિશંતિ. બધા ચતુશાલાની અંદર પ્રવેશ કરે છે. કૈકેયી ભરતને જોઈને કહે છે જાત વિજયા મંત્રયતે જાત વિજયા મંત્રયતે રામસ્ય સકાશાત સુમંત્ર આગત ઇતિ. કૈકેયી કહે છે કે બેટા, જાત એટલે બેટા, વિજયા કહે છે કે રામસ્ય સકાશાત એટલે રામ પાસેથી સુમંત્ર આવી ગયા છે. ત્યારે ભરત કહે છે અતઃ પરમ પ્રિયમ નિવેદયામી શ્રૂયતામ. કૈકેયીને કહે છે કટાક્ષની અંદર ભરત કે આનાથી પણ વિશેષ તમને હું બતાવું છું, પ્રિય તમને સંભળાવું છું, તમે સાંભળો. શું કહે છે ભરત? યહ સ્વરાજ્યમ પરિત્યજ્ય ત્વન્નિયોગાત વનમ ગતઃ તસ્ય ભાર્યા ધૃતા સીતા પર્યાપ્તસ્તે મનોરથઃ. શું કહે છે ભરત? કે યહ સ્વરાજ્યમ પરિત્યજ્ય, જેણે પોતાના રાજ્યનું પરિત્યાગ કરી અને ત્વન્નિયોગાત વનમ ગતઃ, ત્વન્નિયોગાત વનમ ગતઃ, કે જેણે પોતાના રાજ્યને તજીને ત્વન્નિયોગાત વનમ ગતઃ. ત્વન્નિયોગાત એટલે તમારી આજ્ઞાથી જે વનમાં ગયા છે એવા રામ તસ્ય ભાર્યા સીતા હૃતા, તેના જે પત્ની હતા સીતા એનું અપહરણ થયું છે. હૃતા પર્યાપ્તસ્તે મનોરથઃ, તમારા જે મનોરથ હતા કે રામ વનમાં જાય 14 વર્ષ, તમારી ઈચ્છા હતી, હવે તમારી ઈચ્છા સંતોષ પામી કે નહીં? તમને સંતોષ થયો કે નહીં કે રામને 14 વર્ષનો વનવાસ થયો અને વનવાસની અંદર રાક્ષસોએ સીતાનું પણ અપહરણ કરી લીધું. હવે તમને આનંદ આવ્યો હશે, તમને સંતોષ થયો હશે, તમારા મનોરથ પૂર્ણ થયા હશે. કૈકેયી આશ્ચર્યની અંદર કહે છે હા. ભરત કહે છે પુનઃ કૈકેયીને સંભળાવે છે પાછો, હંત ભો સત્વયુક્તાનામ ઇક્ષ્વાકૂણામ મનસ્વિનામ વધુ પ્રઘર્ષણમ પ્રાપ્તમ પ્રાપ્યાત્ર ભવતીમ વધુમ. હંત ભો, હંત એટલે તમને ખ્યાલ જ છે, અરે રે, સત્વયુક્તાનામ ઇક્ષ્વાકૂણામ મનસ્વિનામ, કે ઇક્ષ્વાકુ વંશના સત્વશાળી અને તેજસ્વી રાજાઓએ વધુ પ્રઘર્ષણમ પ્રાપ્તમ, વધુનું અપહરણ પ્રાપ્ત કર્યું છે. શું કહે છે ભરત? કે પ્રાપ્યા અત્ર ભવતીમ વધુમ સત્વયુક્તાનામ ઇક્ષ્વાકૂણામ મનસ્વિનામ વધુ પ્રઘર્ષણમ પ્રાપ્તમ. તમારા જેવી વધુને પ્રાપ્ત કરીને સત્વશાળી ઇક્ષ્વાકુ વંશના રાજાઓએ વધુનું અપહરણ પ્રાપ્ત કર્યું. કે તમારા જેવી વધુ એ નહીં લાવ્યા હોત તો આજે એમની જ વધુનું અપહરણ ન થયું હોત. તો એની અંદર કારણ જો છે એ તમે જ છો, એવું કૈકેયીને ભરત કહે છે. કૈકેયી આત્મગતમ, કૈકેયી મનમાં વિચાર કરે છે, ઠીક, ઇદાનીમ કાલહ કથયતુમ, અને મનમાં વિચાર કરે છે કે આ ઇદાનીમ કાલહ એટલે આ સમય આવ્યો છે કહેવાનો.
સમય પાક્યો છે, સમય થયો છે કહેવાનું એવું મનમાં વિચાર કરે છે. અને પ્રકાશમ મોટેથી કહે છે, જાત ત્વમ ન જાનાસી મહારાજસ્ય શાપમ, કે હે બેટા તું મહારાજના શાપને જાણતો નથી. ભરત કહે છે, સપ્તો મહારાજા, મહારાજનો શાપ હતો? કઈ કહે છે, સુમંત્ર આચક્ષવ વિસ્તરેણ, અને સુમંત્રની સામે જોઈ અને કઈ કહે છે કે સુમંત્ર તમે ભરતને જે મહારાજને શાપ પ્રાપ્ત થયો હતો એ શાપ વિશેની ચર્ચા વિસ્તારથી કરો. ત્યારે સુમંત્ર કહે છે, શ્રૂયતામ, સાંભળો કુમાર, પુરા એટલે પહેલા, મૃગયામ ગતેન મહારાજેન, મૃગયામ એટલે શિકાર, મૃગયા એટલે શિકાર કરવા માટે ગયેલા મહારાજે કસ્મ્યુશ્ચિત સરસી કલશમ પૂરયમાણું, કોઈક સરસી એટલે સરોવરમાં જળ ભરતા, કળશમાં જળ ભરતા, કલશમ પૂરયમાણું કળશને ભરતા, વનગજ સંખ્યા કોઈક હાથીનો અવાજ આવ્યો. અગાઉ શિકાર કરવા ગયેલા મહારાજે દશરથે ગજ સંખ્યા જંગલી હાથીની શંકાથી કોઈક સરોવરમાં કળશ ભરતા શબ્દવેદિના શરેણ મહર્ષેહે ચક્ષુર્ભૂતો મુનિતનયો હિંસિત. સાંભળો કે રાજા એક વખત શિકાર કરવા માટે વનમાં ગયા હતા અને ત્યાં કોઈક સરોવર પાસે કોઈક ઋષિકુમાર જળ ભરી રહ્યો હતો પોતાના કળશમાં. રાજા દૂર હતા, એમને દેખાયું નહીં અને એમને અવાજ એવો આવ્યો કે કોઈક વનનો હાથી પાણી પીએ છે. અને એ શંકાથી રાજાએ પોતાની પાસે રહેલી શબ્દવેદી બાણની શક્તિથી એ બાણનો પ્રહાર કર્યો અને જે ઋષિકુમાર હતા એ ઋષિકુમારને હિંસિત એટલે હણી નાખ્યો, મારી નાખ્યો. કોણે મારી નાખ્યો હતો એ તમે બધા સૌ જાણો છો. શ્રવણ પોતાના માતા પિતાને ખભા ઉપર બેસાડી અને તીર્થયાત્રા કરવા માટે નીકળ્યો હોય, પોતાના માતા પિતાની તરસને શાંત કરવા માટે શ્રવણ પાણી ભરવા માટે સરોવર પણ જાય છે અને ત્યાં રાજાના બાણથી શ્રવણનું મૃત્યુ થાય છે. ભરત કહે છે, હિંસિત ઇતિ શાંતમ પાપમ તતસ્તત શાંતમ પાપમ. આ સાંભળતાની સાથે ભરત કહે છે કે ઋષિકુમારને મારી નાખ્યો, પાપ શાંત થાવ, પાપ શાંત થાવ. પછી શું થયું? તતસ્તત, પછી શું થયું? ત્યારે સુમંત્ર ફરી કહે છે, તતસ્ત એવમ ગતમ દૃષ્ટવા, પછી શું થયું તે જુઓ, સાંભળો. તેનોક્તમ હૃદે તસ્યાંતે મુનિના સત્યભાષિણા યથાહમ ભૂસ્ત્વમય્યેમપ્યેવમ પુત્રશોકાત વિપશ્યતે. શું થયું? તેન ઉક્તમ રુદિતસ્યાંતે, પછી તેની આવી દશા જોઈને સત્યભાષી મુનિએ રુદિતમ રુદન કર્યું અને કહ્યું, ભો ત્વમ અપી એવમ, ભો ત્વમ અપી એવમ. અહીં સંધિ છૂટી પાડવાની છે. ભો સ્ત્વમ મપ્યેવમ એટલે ભો એટલે હે રાજા, ત્વમ એટલે તમે પણ એવી જ રીતે, પુત્ર શોકાત વિપશ્યતે તમે પણ મારી જેમ પુત્ર શોકથી મરી જશો. રાજા જ્યારે પાણીનો શ્રવણ એને બાણ લાગે છે, શ્રવણને એ મુખમાંથી એના ઉદ્ગાર નીકળે છે. રાજા ત્યાં પહોંચે છે, શ્રવણને જુએ છે, શ્રવણના શરીરની અંદર પ્રાણ હોય છે. એ વખતે રાજા શ્રવણને પૂછે છે, સંપૂર્ણ શ્રવણ પોતાની કહાની સંભળાવે છે અને કહે છે, મારા માતા પિતા તરસ્યા છે, હવે તમે તો મને મારી નાખ્યો પણ મારા માતા પિતાને તો જળ આપશો. રાજા દશરથ પોતાના હાથની અંદર કળશ લઈ અને અંધ માતા પિતા પાસે પહોંચે છે શ્રવણના. ત્યાં પાણી પીવડાવવા જેમ જાય છે દશરથ રાજા, એ હાથના સ્પર્શથી મુનિ ઓળખી જાય છે
અને રાજા દશરથને કહે છે તમે કોણ છો? ત્યારે રાજા દશરથ કહે છે સંપૂર્ણ વિગત. ત્યારે પેલો જે મુનિ છે એ મુનિ શ્રાપ આપે છે કે હે રાજા, જેમ હું મારા પુત્રના શોકથી મૃત્યુને પામીશ તેમ તમે પણ તમારા પુત્રના શોકના કારણે મૃત્યુ પામશો. એવો સુમંત્ર ભરતને સંપૂર્ણ શાપની વિગત કહી સંભળાવે છે. ભરત નનુ ઇદમ કષ્ટમ નામ, ખરેખર આ તો કષ્ટદાયક છે. કઈ કઈ કહે છે જાત એટલે બેટા, એતન નિમિત્તમ અપરાધે મામ નિક્ષિપ્ય પુત્રકો રામો વનમ પ્રેષિતઃ, એટલે જ મેં એતન નિમિત્તમ મામ એટલે આ કારણે, એતન નિમિત્તમ અપરાધે આ અપરાધના કારણે મેં મારે પોતાને અપરાધી બનાવી છે. હું પોતે અપરાધી બની, નિક્ષિપ્ય એટલે મેં પોતે અપરાધી, મેં મારે પોતાને અપરાધી બનાવી દીધી. અને પુત્રકો રામો વનમ પ્રેષિતઃ, અને મારા પુત્ર એવા રામને મેં વનમાં મોકલી દીધો છે. ન ખલું રાજ્ય લોભેન, રાજ્યના લોભથી નહીં બેટા, પણ તારા પિતાનો જે શાપ છે એ શાપ વેલો ભોગવાઈ જાય માટે મેં રામને વનમાં મોકલ્યો, અને જેની અંદર હું અપરાધી બની અને રામને મેં વનમાં મોકલ્યો. અપહરણીયો મહર્ષિ શાપ પુત્ર વિપ્રવાસમ વિના ન ભવતી. અપરહરણીયો એટલે ટાળી ન શકાય તેવો મહર્ષિનો શાપ પુત્ર વિયોગ કરાવ્યા વિના ન રહે. મહર્ષિનો શાપ એટલો હોય કે એ મહર્ષિના શાપ ક્યારે વિફળ જાય નહીં, અને ટાળી ન શકાય તેવા શાપને કારણે મેં રામને વનમાં મોકલ્યો. કારણ કે શાપ જે છે એ પુત્ર વિયોગ કર્યા વિના રહે નહીં. ભરત કહે છે અથ તુલ્યે પુત્ર વિપ્રવાસે કથમ અહમ અરણ્યમ ન પ્રેષિતઃ, તમારા માટે તો પુત્રનો વિયોગ સરખો જ હતો. અથ તુલ્ય પુત્ર વિપ્રવાસે, તમારા માટે તો પુત્રનો વિયોગ સરખો જ હતો. કેમ તમે મને નહીં વનમાં મોકલ્યો? પુત્ર વિયોગ તો હું જાત તો પણ પુત્ર વિયોગ થઈ જાત, તો રામના બદલે મને વનમાં મોકલ્યો કેમ નહીં તમે? ત્યારે કઈ કઈ કહે છે જાત, માતુલકુલે વર્તમાનસ્ય પ્રકૃતિ ભૂતસ્તે વિપ્રવાસ. બેટા તું તો મામાના ઘરે હતો એટલે પ્રકૃતિથી જ તું તારો તો વિયોગ રાજાને હતો જ, પણ તું ભલે મામાના ઘરે હતો પણ રાજાને તો તારો વિયોગ તો હતો જ. ભરત કહે છે અથ ચતુર્દશ વર્ષાણી કિમ કારણમ અવેક્ષિતાની. ભરત કહે છે ચતુર્દશ વર્ષાણી, ચતુર્દશ એટલે 14, તમે 14 વર્ષની માંગણી, અવેક્ષિતાની એટલે માંગણી કેમ કરી? ત્યારે કઈ કઈ કહે છે જાત એટલે બેટા, ચતુર્દિવસા ઇતિ વક્તુ કામયા, 14 દિવસ કહેવાની કામનાવાળી હું. પર્યાય કુલ હૃદયયા, ગભરાટવાળા હૃદય, પર્યાય કુલ હૃદયયા એટલે ગભરાટવાળા હૃદયથી હું 14 વર્ષ ઇતિ ઉક્તમ, હું 14 દિવસ કહેવાની હતી પણ ગભરાયેલી હું 14 વર્ષ બોલી ગઈ. ભરત કહે છે અસ્તિ પાંડિત્યમ સમ્યક વિચારયિતું. ભરત કહે છે સારી રીતે વિચારવાની પંડિતાઈ છે ખરી. તમે તો બહુ સારી રીતે, તમે તો પાંડિત્ય એટલે તમે તો ખૂબ બુદ્ધિશાળી છો. સારી રીતે વિચારવાની પંડિતાઈ છે ખરી. સારી રીતે વિચારીને બોલવું જોઈએ તમને ખબર છે કે નહીં? અથવા વિદિતમ એતદ ગુરુજનસ્ય, શું આ ગુરુજનોને જાણ હતી આ વાતની, આ શાપની? ત્યારે સુમંત્ર કહે છે કુમાર, વસિષ્ઠ વામદેવ પ્રભૃતિ નામ અનુમતમ વિદિતમ ચ. અને સુમંત્ર કહે છે કુમાર, વસિષ્ઠ અને વામદેવ વગેરે આમાં સંમત અને માહિતગાર હતા. પ્રભૃતિ નામ અનુમતમ એટલે સંમત હતા, અને વિદિતમ એટલે માહિતગાર હતા. સુમંત્ર કહે છે ભરતને કે વસિષ્ઠ અને વામદેવ પણ આની અંદર સંમત હતા અને માહિતગાર હતા. ભરત કહે છે હંત અરે ત્રૈલોક્ય સાક્ષિણ ખલુ એતે, આ તેઓ તો ત્રણેય લોકોના સાક્ષી છે. વસિષ્ઠ અને વામદેવ તો ત્રણેય લોકોના સાક્ષી છે. એ તો ત્રણેય કાળને જાણવાવાળા છે અને આપણા કુળના કુલગુરુ છે. દિષ્ટ્યા અનપરાધા અત્ર ભવતી, દિષ્ટ્યા એટલે સદભાગ્યે, તમે અપરાધ રહિત છો માં. અંબ
યદ ભ્રાતૃસ્નેહાત મયા દૂષિતા અત્ર ભવતી. હે માં, ભ્રાતૃસ્નેહાત એટલે ભાઈના પ્રેમના કારણે મયા દૂષિતાત્ર ભવતી, મેં ક્રોધ ઉત્પન્ન કરી અને તમને દોષી ઠેરવી. તત્સર્વમ ક્ષંતવ્યમ. હેમાં, તમે મને ક્ષમા કરો કે હે કૈકેયી માતા, મેં મારા ભાઈના પ્રેમના કારણે તમને દોષિત ઠેરવી અને તમે જ બધા આ કૃત્યના કારણીભૂત છો એવું મેં જાણ્યું અને તમને મેં માં એવું પણ પોકાર્યું નહીં, તમને માં પણ બોલાવી નહીં અને તમારાથી સંબંધ મેં મારો દૂર કરી લીધો. એટલે મારાથી જે પણ બોલાયું એ સર્વ તમે ક્ષમા કરશો એવો ભાવ ભરત પોતાની માતા સામે પ્રસ્તુત કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું કે પાઠની અંદર કહેવાનું તાત્પર્ય છે કે ટૂંકની અંદર સમજી જઈએ પુનઃ પાઠને, તો ભરત અને સુમંત્ર વિશે વાર્તાલાપ થાય છે. સુમંત્ર કહે છે એ લોકો વનમાં ગયા છે, વાનરો સાથે રહે છે, સુગ્રીવને પોતાનું રાજ્ય અપાવી દીધું. ત્યાર પછી ત્યાં સુમંત્રને ભરત પકડી પાડે છે સમાન દુઃખવાળા આ શબ્દ કહેતાની સાથે જ. અને સુમંત્ર જે છે એ સીતાના અપહરણની વાત કરે છે. કૈકેયી પાસે એ લોકો પહોંચે છે અને કૈકેયી જે દશરથ રાજાને જે શાપ મળ્યો હતો એ શાપની ચર્ચા કરે છે. દશરથ કૈકેયી પ્રત્યે પોતાનો ક્ષમાભાવ પ્રગટ કરે છે. કૈકેયી ભરતને ક્ષમા કરે છે. અને અહીં આપણે પ્રતિમા નાટક અહીં પૂર્ણ થાય છે અને આપણો આ જે પાઠ છે એ અહીં પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની અંદર જે વિશેષ 3 વસ્તુ આપેલી છે એમાં અત્ર ભવતી આ ટૂંક નોંધની અંદર પૂછાય છે. સંસ્કૃત વાગ વ્યવહારમાં માન આપવા માટે અત્ર ભવતી શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. પછી સુમંત્ર જે છે એ રાજાના વિશ્વાસુ અને વફાદાર અમાત્ય એટલે મંત્રી હતા. સંપૂર્ણ નગરની અંદર રાજા પછીનું કાર્યભાર સુમંત્ર ચલાવતા હતા અને સુમંત્રએ કિષ્કિંધા નગરી અંગેની સંપૂર્ણ ચર્ચા ભરત સામે કરે છે. અને મહારાજને મળેલો જે શાપ છે એ શ્રવણના માતા પિતા દ્વારા મહારાજને શાપ મળ્યો હતો એની અહીં ચર્ચા કરી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌ આ પાઠ થોડો લાંબો તો થઈ ગયો છે, પાઠ પણ મોટો છે, માટે સૌ તમે પુસ્તક સાથે રાખી અને સ્વસ્થ ચિત્ત થઈ અને આ પાઠને ભણશો. નહીં તમને કંઈ ખ્યાલ આવ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર મને પ્રશ્ન કરશો. ધન્યવાદ.